जय जगन्नाथ स्टडिंग विथ माइंड चैनल को मोर स्वागत। आज चैप्टर आउ टिके जो अच्छी ताको देखीदेवा पे समस्ते शुणु कौन तापर्क अच्छी। एही वर्ष आमर अनुसंधानकारी दुस्साहिक कार्य सूक्ष्म जीवाणु ठारू आरंभ करी ग्रह मानक स्थिति पर्यंत नहीं जीव जहाँ को आम एड़ाई पारिबा नाही। माने सूक्ष्म अणुजीव ठारू स्टार्ट करिके से ग्रह नक्षत्र पाखक नहीं जीव जहाँ को आम किछि करि पारिबा नाही। जलर एक क्षुद्र कणिकार परीक्षार आम यह आरंभ करवा आम सहित गभीर भाव जड़ित किंतु अदृश्य सूक्ष्म जीव मानकर एक लुकायित दुनिया को उन्मोचन करवा। एमानक मध्य किछि अदृश्य जीव जहाको आमर खाद्य हजम करिबारे किंबा औषध उत्पादन करिबारे सहाय्य करे एवं अन्य गुड़िक क्षतिकारक हो पारे जहाँ रोग संक्रमण सृष्टि करिबारे। तेबे अणुजीव से गुड़ा किछि क्षतिकर माने लाभजनक आउ किछि लाभजनक नुह। किंतु सुस्थ रहिबा आम शरीर निमित्त कौन आवश्यक आमे एही संक्रमण सहित लड़ी पारिबा कि पुष्टिकर खाद्य व्यायाम औषध और टीका आमको सुस्थ रखिबा सहित संक्रमण रक्षा करिबारे किपरि सहाय्य करे ताहा आमे जानिबा। तेबे सुस्थ रहिबा द्वारा आमर बॉडी पूरा ठीक रहिबो। किंतु यह आरंभ मात्र। आजिर दुनिया रे विज्ञान आमर जीवन को उन्नत करिबार एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करे। विज्ञान सबुठ होची मूल तार भित्तिभूमि रही बहुत। उदाहरण स्वरूप आमे आमर जीवन को सहज करबा पई अनेक उपाय विद्युत को व्यवहार करो। वैद्युतिक तापन आमको उष्म रखिबारे सहाय्य करबा समय रे तार चुंबकीय प्रभाव मोटर और जंत्रपाति गुड़िक कार्य करिबारे सहाय्य करे। एही घटना गुड़िक मौलिक भाव में बल उपरे निर्भर करे। तेज आग चैप्टर में बल चाप विषय डेस्क्राइब दिखाई से विषय आम जाना जमती अणुज विषय दिखाई से विषय आम जाना। तेणु विद्युत शक्तिर कार्यकारिता को अनुध्यान करने पर आम एही बल समूह को निजे अध्ययन करने को अग्रसर होगा। एही बल वस्तुगुड़िकर गति वृद्धि करे मंथर करिपारे किंबा दिग परिवर्तन करिपारे। बल कौन करे वस्तुगुड़िकर वृद्धि माने वृद्धि मंथर धीर करिपारे किंबा तार दिग मध्य से परिवर्तन करिपारे। बल गुड़िक विषय बुझिबा फल रे ऊपर को फिंगा जाइथिबा को बॉल कहीं तल को फेरी आसे किंबा ब्रेक लगाइले एक कार कहीं अटकी जाए। ब्रेक देले गोटे कार की अटकी जाए। बॉल फिंगले से सब ऊपर तल को आसे कि आंब जदि पाची से तल को पड़े कौन पाई ताहा जानी हुए। यह आमको चाप संबंधी धारणा को बुझाई दिए जे एक वस्तुर पृष्ठ उपर बल किपरि विस्तारित हो प्रयुक्त हुए। बल एवं चाप संबंध यही धारणा तेज आम कौ टपिक जाना बल आउ चाप। मध्यवायु किपरि गति करे ताहा बुझाइबारे सहाय्य करे। चापरे अल्प पार्थक्य मध्य किपरि मृदु पवन किंबा एक बृहत पार्थक्य किपरि घूर्णिबात्या सृष्टि करिपारे ताहा आमे जानी पारू। एही बल घूर्णिझड़ परि प्राकृतिक घटना सह संपृक्त जार प्रभाव कृषि और आमर सुरक्षा भली दैनंदिन जीवन उपर पड़ी थाए। वायु किपरि चाप सृष्टि करिपारे किंबा कहीं एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे पानी फुटे यह ठीक भाव में बुझाइबाकू हेले आमे देखिबा आवश्यक जे सेमाने किपरि गति करती। आम चारिपाखरे थिबा पदार्थ गुड़िकर वर्गीकरण करबा तरल गैसीय कठिन से विषय डेस्क्राइब करबा। विज्ञान एक गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य पदार्थ गुड़िक जोताक मौलिक यौगिक ना मिश्रण से गुड़िक भितर आम देखा प्रकार भेद कौन रही। कणिका गुड़िक किपरि एकाठी हुअन्ति सेटा आम देखा किंबा मिश्रण किपरि भी जानिबा। आम द्रवण गुड़िक बुझीपर। उदाहरण स्वरूप चीनी किपरि चारे द्रवीभूत हो यह मीठा करे केमती आम चा बनइले चीनी केमती से चारे गुलैकी मीठा लगे ता विषय डेस्क्राइब करवा। कणिका और मिश्रण जगत रु आम आलोक जगत को जीवा। आम छोट छोट कणिका रु आम पूरा आलोक जगत को चली जावा। आम पढ़ा जे आलोक रश्मि किपरि समतल वक्र दर्पण रु प्रतिफलित हुए एवं लेंस मध्य दे जीवा समय यार गतिपथ बंकई जाए। यह आम चारिपाखरे थिबा अनेक वस्तुर कार्य को बुझिबारे सहाय्य करे। तेबे एटा चैप्टर नाम कि हिथिबो आलोक हिथिबो। एक चकचकिया धातु चामच रे एक प्रतिच्छवि देखिबा बेले कौन घटे किंबा चषमा द्वारा अनेक किपरि स्पष्ट भाव देखि पारंती ताहा जानिबारे आलोकर ए दिग परिवर्तन प्रक्रिया सहाय्य करे। केवल एक चिक्कण दर्पण को प्रतिफलित करे नाही बरं एक अमुसृण माने आबड़ा खाबड़ा एपरिक चंद्रपृष्ठ मध्य आलोक को प्रतिफलित करे। पृथ्वी चंद्र और सूर्यर आपेक्षिक स्थिति उपर निर्भर करी प्रत्येक रातिर चंद्रर
କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଆଲୋକିତ ହୁଏ। ଏହା ଆକାଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାପରେ ସେଠି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା? ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି। ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପରେ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ମଣିଷ କେତେବେଳେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କଲା ନା ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବ, କେତେବେଳେ ସେ ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଥିବ, କେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଲିଭି ଯାଇଥିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମ ଗ୍ରହରେ ଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଗତି ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହା କ'ଣ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ କି? କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ସବୁ ଦିନ, ବାର, ମାସ ସବୁ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସବୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗତିବିଧି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। ସେ କହୁଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗତିବିଧି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଜଟିଳ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଛୋଟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ତିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଛୋଟ ଘାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଦ୍ରୁମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଆମ ଗ୍ରହରେ ପରିସ୍ଥାନ ଗଠନ କରୁଥିବା ବାୟୁ, ଜଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏ ବହିର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପୃଥିବୀ ଜୀବ ରହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଉପଯୁକ୍ତ, ତେବେ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜୀବ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ କ୍ଷତିକାରକ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। କେଉଁଠି? ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମାନବକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆମକୁ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜେ ଗଛ କାଟିଦେବ, ନିହାତି ଖରା ହେବ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହେଲେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଏ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନର ମୂଳରେ ହିଁ ଆମେ ରହିଛୁ। ଆମେ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରିମାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରିପାରିବା। ଏହା ଆମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଛ ଲଗାଇବ ତୁମେ, ଫଳ ଖାଇବ ବି ତୁମେ, ଫୁଲର କାମ ବି ତୁମେ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆମେ ଆମର ଯାତ୍ରାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ମାପନ, ପରୀକ୍ଷଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ତୁଳନକୁ ରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସହଜ ନ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଏହି ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି କଷ୍ଟକର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଜିଜ୍ଞାସା, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବା ପଥଦର୍ଶକ ଭାବିକି ଆମେ ସବୁ କାମ କରିବା। ଦେଖ, ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରି ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସାମୀ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଚାରିବା। ଆମେ କାହିଁକି ଜଳଖିଆ ଭାବରେ ଖାଇଥିବା ପୁରୀର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ପତଳା? ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ସେଟା କି ପାଇଁ ପତଳା ଆଉ କି ପାଇଁ? ଗୋଟେ ପଟେ ପଢ଼ିଆ ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ମନେ ରଖ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁଠାରେ ରହିଛି। ସବୁ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ରହିଛି? ବିଜ୍ଞାନ। ତୁମେ ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଘରେ ତୁମ ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ ସେସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ। ତୁମକୁ କେବଳ କୌତୂହଳ ଓ ସତର୍କତା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ଯେ ଗରମ ତେଲରେ ରଖିଲେ ପୁରୀ କିମ୍ବା ପରଟା କିପରି ଫୁଲିଯାଏ? କ୍ରିୟା ରୁଟି ସିଧାସଳଖ ଶିଖା ଉପରେ ରହିଲେ କାହିଁକି ଫୁଲିଯାଏ? ବେଲୁନ୍ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଏଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ପତଳା କାହିଁକି? ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଚାରିପାରେ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ। ଆସ ଦେଖିବା କିପରି ଆମେ ଏହି ସରଳ ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣାକୁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ବେଲୁନ୍ ଭଳି ଫୁଲି ଉଠେ? ଏହା ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଯେହେତୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି ତାହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବୋଧହୁଏ ଚକଟା ଯାଇଥିବା ଅଟାର ମୋଟେଇ ଓ ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୂନା, ଅଟା, ମଇଦା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା।
ଛାଣିବା ସମୟର ଗରମ ତେଲର ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଛାଣିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିବ ସେତେବେଳେ ତେଲଟା ବହୁତ ଗରମ ଥିବ, କିମ୍ବା ମଇଦା ଗୋଳା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ତେଲ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଯଥା ଲମ୍ବ ଭାବରେ କିମ୍ବା କରେଇର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଖସାଇ ବା କିମ୍ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଇ ପାରିବା। ଏହି ଉପାୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତଥାପି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବୁ କିମ୍ବା ମାପିପାରିବୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିର ଉତ୍ତର କେବଳ ହଁ ଆଉ ନା ହୋଇପାରେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାପିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଇପାରେ। ହୁଏତ ଆମ ପୁରୀ ଫୁଲୁଛି କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ ମାପିପାରିବୁ। ଏହିଭଳି ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କେତେ ସମୟରେ ପୁରୀ ଫୁଲୁଛି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଅଟାର ଏକ ମୋଟା ସ୍ତର ଏବେ ବି ପୁରୀକୁ ପତଳା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ରଖି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭଲ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଓ କମ୍ ଗରମ ଥିବା ତେଲର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆମେ ସମାନ ମୋଟେଇର ଅଟା ଗୁଳା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ପକାଇବା। ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତାହା ସବୁକିଛି ଲେଖି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଗନ୍ଧ ବା ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା କି? ଏହି ପରୀକ୍ଷଣର ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରିବା ପରେ ତୁମେ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବିପାର। ଜଳଖିଆର ପୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସତେଜ କିମ୍ବା ବାସି ଅଟାରୁ ତିଆରି ହେଲେ ଭଲ ଫୁଲିଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ଛାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ଏକ ଛିଦ୍ର କରିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ଆଉ ଫୁଲିବନି, ବାଷ୍ପଟା ସେପଟ ବାହାରିଯିବ, କେମିତି ଫୁଲିବ? ସରଳରୁ ଜଟିଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଏହିପରି କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନିରୀକ୍ଷଣର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ପୁରୀ ଫୁଲିବାର ଏହି ସରଳ ଦୈନନ୍ଦିନ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ପୁରୀର ଫୁଲା ହେଉ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସଂକୁଚିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଂଶ ହେଉ, ତୁମର ସତର୍କ ନିରୀକ୍ଷଣ ହିଁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇ ତୁମକୁ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନେଇଯିବ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ଚାପ୍ଟର ଥିବ ଅଣୁଜୀବ ଜଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଦେବି ପ୍ରଥମରୁ, ତାପରେ ଅଣୁଜୀବ ଜଗତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିକି ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି।